मॉडेलिंग म्हणलं की प्रत्येकाच्या डोळ्यासमोर येणारं जे चित्र आहे ते म्हणजे विनाकारणच कोणासमोर तरी जाणं किंवा बोलणं किंवा त्या फील्डमध्ये खूप साऱ्या फसवणुकी असतात. करेक्ट. कोणाचा गैरवापर केला जातो बरोबर. किंवा आपल्या स्वतःचा गैरवापर केला जातो. सो ह्या पुण्यात होते, तेव्हा असेही लोक बरेचदे मला मिळाले की जे खूप मला इकडे-तिकडे किंवा ब्रेन वॉश करायचं ट्राय हां, हां, करतात, हां, की हां. तुम्ही आमच्यासाठी हे करा, मग आम्ही तुम्हाला हे देऊ. अशा बरेच साऱ्या गोष्टी आणि ॲक्चुअली होतात. तर माझा फेव्हरेट क्वेश्चन हा होता, की व्हॉट इज ब्युटी फॉर यू? अच्छा. तुमच्यासाठी सौंदर्य काय? जसं तुम्ही आता म्हणालात, की मुलींना असं वाटतं फक्त फेशियल आहे हां. किंवा पेहराव हां. ह्या गोष्टी थ्रूच आपल्याला असं वाटतं, की मॉडेलिंग आहे. बरोबर. आणि मी त्या मुलींमध्ये अबनॉर्मल आहे. माझ्यात नॉर्मल काहीच नाहीये, हो, कारण मी हो. गोरी नाहीये, माझे केस स्ट्रेट नाहीये, मी बाकीच्यांसारखी नाहीये, तर काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. प्रॉब्लेम. बट नंतर जाऊन मला कळालं हेअर स्टायलिस्ट हे सगळं स्पॉन्सर्ड असतं आणि त्या सगळ्याची टीम त्यांच्यासोबत पाठवलेली असते. अच्छा. आणि ही कुठलीच गोष्ट माझ्यासोबत नव्हती. बापरे! मी अगदीच म्हणजे रॉ होते त्यासाठी. My dear brothers and sisters, Namaste. Today, I, Harsha Kalyani Shailendra Bansore, stand here to celebrate and honor the vibrant tapestry that is Indian heritage, a rich brocade of diverse cultures, languages, and traditions woven together by the threads of time and history. From the majestic Himalayas to the sun-kissed beaches of the south, India's beauty is a symphony of contrasts, a land of Buddha where ancient stupas and temples stand tall alongside modern skyscrapers, where the fragrance of spices and incense fills the air, and where the sounds of laughter and festivals never fade. India is rich in its varied crop culture, which is celebrated through various festivals like Baisakhi, Lohri, Pongal, Onam, and many more. And that's why my land is also called Sone Ki Chidiya, which is the golden bird. Our heritage is a testament to the ingenuity and creativity of our ancestors who built magnificent monuments, crafted exquisite art, and composed timeless literature. The Taj Mahal, a wonder of the world, stands as a symbol of eternal love, while the Vedas and the Upanishads hold the secrets of the universe. India is a land of warriors and saints, of innovators and artists, of philosophers and scientists, from Aryabhatta to Ramanujan, from Tagore to Teresa, and the great Chhatrapati Shivaji Maharaj, who wasn't merely a warrior, but a just king. And all our icons have always inspired humanity. Our heritage is not just about the past, it's a living, breathing entity that pulsates through our veins. It's the resilience of our people, the warmth of our hospitality, and the diversity of our cuisine. India, where we believe in the principle of Vasudhaiva Kutumbakam, that is, the world is one family, and the other principle of universal brotherhood, which was imbibed amongst us by the greatest philosopher and saint Swami Vivekananda. So, we embrace our heritage with pride. We celebrate our differences and we honor the sacrifices of those who came before us. I want to show the world that India is not just a nation, but a civilization that has enriched humanity. And most importantly, the lady, because of whom I'm here standing in front of you all, the Wonder Woman with vision, who fought against everyone for women's education in India, Savitribai Phule, along with her supportive husband, Jyotiba Phule. As a person, I have always loved being around children, because they are the ones who teach us a lot through the little mischiefs, and so I love teaching them and making the most of my time around them. And I take pride in playing a tiny part to build the future of India through these ignited little brains. And of course, my love for dancing has always given me the self-confidence that I needed in life too. Learning Bharatanatyam gave me the knowledge of tal, that is rhythm,
and Su that are notes, which is again the heritage of my country. I, Miss India, feel proud to be an Indian, proud of our heritage and proud to be a part of this magnificent journey. Jai Hind. नोटाटास परिवारामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपल्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेल्या ज्या मॅडम आहेत त्या मिस हेरिटेज इंटरनॅशनल 2024 मध्ये नुकत्याच झालेल्या थायलंडमध्ये ज्या स्पर्धा झाल्या त्यामध्ये सेकंड रनर अप म्हणून राहिलेले आहेत। तर आपण प्रथम त्यांची ओळख करून घेऊया। नमस्कार मॅडम, तुमचे स्वागत आहे। नमस्कार। आपल्याबद्दल थोडी माहिती सांगा मॅडम। नक्कीच। नमस्कार, माझं नाव हर्षा कल्याणी शैलेंद्र बनसोडे। मी कोपरगाव ह्या शहरातून येते आणि सध्या नुकतंच माझं MBA चालू आहे आणि मी संजीवनी अकॅडमी या स्कूलमध्ये ॲज अ टीचर पण जॉब करते आणि मला 6 भाषा येतात, 4 भारतीय भाषा आणि 3 विदेशी भाषा, ज्यात मी फ्रेंचचे B1 लेवलपर्यंत शिकलेली आहे। कोरियन मला बोलता येतं आणि जपानीजमध्ये मला स्वतःला इंट्रोड्यूस करता येतं। अच्छा 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 मॅडम, आपलं फॅमिली बॅकग्राऊंड बद्दल थोडीशी माहिती जर प्रेक्षकांना समजली तर बरं होईल। माझे दोघेही आई वडील शिक्षक आहेत। माझे वडील जे आहेत ते त्यांची PhD झाली आहे, ते प्रोफेसर आहेत KJ सोमय्या कॉलेजमध्ये आणि माझ्या आईचं MA BEd झालेलं आहे। दोघांचाही सब्जेक्ट इंग्लिश आहे आणि माझाही सब्जेक्ट आता इंग्लिशच आहे। अच्छा अच्छा मॅडम, काय होतं ज्या मुली आहे आणि किंवा ज्या गृहिणी आहे, बऱ्याच स्पर्धेमध्ये गृहिणी पण भाग घेतात अशा यासारख्या स्पर्धेमध्ये। तर यामध्ये काय होतं की शहरामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी सोप्या असतात, परंतु ग्रामीण भागातून कोपरगाव सारख्या ग्रामीण भागातून जर पुढे जायचं असेल तर खूप संकटांना सामोरं जावं लागतं। विशेषतः ते घरातूनच सुरुवात होती आणि त्यामध्ये घरातून तुम्हाला फॅमिली कडून कसा सपोर्ट होता त्याबद्दल जरा माहिती सांग। माझ्या फॅमिलीचा सपोर्ट मला लहानपणापासूनच खूप छान राहिलाय, कारण जसं मी म्हणजे लहानपणापासून 2nd स्टँडर्ड पासून भरतनाट्यम शिकतेय। सो मी 8 वर्ष भरतनाट्यम शिकलीये, तर तेव्हापासूनच त्यांचा सपोर्ट आहे, कारण त्यांनीच मला त्या फील्डमध्ये लावलेलं, कारण ते स्वतःहून त्याच फील्डचे आहेत। जरी ते शिक्षक असले तरी माझी आई ॲक्ट्रेस आहे, नाटकांमध्ये कामं करते आणि माझे पप्पा एक उत्कृष्ट सिंगर सुद्धा आहेत। सो त्यांच्या थ्रूच ते कला माझ्यात आली आहे आणि त्यांना ज्या काही गोष्टींसाठी जे लिमिटेशन आधी आलेलं ते त्यांनी कुठेतरी बघितलं की नाही, मुलीला नाही मिळालं पाहिजे ते लिमिटेशन आणि तिला कसं पुढे जाऊ देता येईल, त्यासाठी त्यांनी खूप मदत केलेली। आणि दुसरी गोष्ट म्हणायची म्हणजे त्यांच्यामुळे माझी जी लँग्वेज स्किल आहे किंवा माझं लिटरेचर म्हणा, जे आपलं नॉलेज असतं ते त्यांच्यामुळे खूप स्ट्रॉंग झालंय, कारण घरात ते वातावरण असल्यामुळे तो फरक मला खूप पडला। आणि त्यानंतर ह्या कॉम्पिटिशनसाठी त्यांनी बराच प्रत्येक गोष्टीचा सपोर्टची आपल्याला गरज असते। सो त्यांच्याकडून ती सुरुवात झाली आणि त्याच्यामुळेच तो कॉन्फिडन्स माझ्यात आला आणि तो हळूहळू वाढतच गेला। अच्छा अच्छा मॅडम, सुरुवातीपासून ग्रामीण भागात मोठ्या मोठ्या शिक्षण संस्था नसतात किंवा मग त्या लेवलचं एज्युकेशन नसतं, म्हणजे एज्युकेशनल असो किंवा मग स्पोर्टसाठी असो किंवा यासारख्या स्पर्धेसाठी असो, तर त्यासाठी तुम्ही कोणत्या शिक्षण संस्थे थ्रू काही तुम्हाला सपोर्ट मिळाला पहिल्यापासून की तुम्ही स्वतःहून त्या शिक्षण संस्थेला अप्रोच झालात, कसं झालं? ओके, सो माझं आता सध्या इथे शिक्षण फक्त 12वी पर्यंत झालेलं। माझं स्कूलिंग सेवानिकेतन कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये झालं आणि ज्युनियर कॉलेज माझं संजीवनीच होतं। पण माझं जे ग्रॅज्युएशन आहे ते मी नाशिकला केलेलं BYK कॉलेज ऑफ कॉमर्स मधून, आणि जे माझं मास्टर्स आहे ते मी सिम्बायोसिस कॉलेजमधून करते, पुण्यातलं सिम्बायोसिस। सो तसं कॉलेज करून मला तसं एवढं काही मिळालेलं नव्हतं सपोर्ट टाईप्स। हे जे काही सगळं मी सर्च केलं हे माझ्या बळावर, म्हणजे मला जिथून ऍड्स मिळत गेल्या तिथून मी सर्च केलं आणि मी लकी म्हणायचे, कारण मला एक प्लॅटफॉर्म, स्टार्टिंगचाच प्लॅटफॉर्म इतका छान मिळाला जो की होता मृणाल्स एंटरटेनमेंटचा। सो मृणाल्स एंटरटेनमेंट, ज्या मृणाल सुमित गायकवाड मॅम या माझ्या नॅशनल डिरेक्टर आहेत। सो प्रत्येक कंट्रीची एक नॅशनल डिरेक्टर असते जी इंटरनॅशनली घेऊन जाते। सो त्या इंडियाच्या नॅशनल डायरेक्टर आहेत आणि त्यांचाच ते इंडियाचा पेजंट होस्ट करतात इन इंडिया पुण्यामध्ये। सो त्यांची मला ॲडव्हर्टाईज मिळालेली आणि मग त्या कॉम्पिटिशन मध्ये मी आधी पार्टिसिपेट केलेलं। सो तिथे मला सक्सेस मिळाली आणि तिथून माझं सिलेक्शन झालं टू गो फॉर इंटरनॅशनल।
अच्छा. सो त्यांचा हा खूप मोठा हात होता त्याच्यात. आणि सेकंडली स्पॉन्सर्सची आपल्याला गरज पडते. सो गावातून मी ट्राय केलेलं की मला थोडं स्पॉन्सर्स मिळालं, पण जसं तुम्ही म्हणालात की इतकी लोकांना माहितीच नसते त्याबद्दल, किंवा त्यांना कळतच नसतं किंवा माहितीच नसते की किती इम्पॉर्टंट ही गोष्ट आहे की मी एका गावातून इंटरनॅशनली चालली आहे. सो गावातून तेवढं कदाचित तेवढी माहिती नसल्यामुळे मला तेवढा सपोर्ट मिळाला नाही. बट मृणाल्स एंटरटेनमेंट कडून मला तो मिळाला. आणि दुसरं म्हणजे आमच्यासाठी गाऊन स्पॉन्सर केल्या होत्या शुभांगीताई म्हणून, त्याही पुण्याच्याच आहेत. त्यांच्याकडून आम्हाला स्पॉन्सरशिपचं हेल्प मिळालेली. आणि ऑफकोर्स माझे पेरेंट्स तर आहेतच. सेकंडली जर म्हणायचं झालं मला हेल्प म्हणायची झाली तर मग माझं नॅशनल व्हिडिओ जो आपल्याला करायला लागतो. सो प्रत्येक कंट्रीतून प्रत्येक कंटेस्टंटला त्यांचा नॅशनल व्हिडिओ प्रेझेंट करायचा असतो की तुम्ही हेरिटेज आहे तर हेरिटेज काय प्रेझेंट करताय. तर त्यासाठी मला अविनाश निकम आणि त्यांच्या टीमनी बरीच मदत केलेली. सो त्यांचंही. आणि मी जे एक शूट केलेलं सिन्नरला, तर सिन्नरमध्ये ते गोंदेश्वर मंदिर आपल्याला माहिती असेल, तर त्या मंदिरात सुद्धा शूट करण्यासाठी मला ते परमिशन दिलेली, किंवा तिथे बऱ्याचदा शूट करू देत नाहीत. सो तोही खूप हेल्प झालेला. त्यासाठी सुधीर डागाजी आहेत कोपरगावचे, त्यांनी आम्हाला मदत केलेली. अच्छा. मॅडम, यामध्ये आता जे हे तसं पाहायला गेलं तर मॉडेलिंग सेक्टर आहे, बरोबर. यामध्ये मुलींना जाण्यासाठी स्वतः मुली तर कधी कधी इच्छुक नसतात, बरोबर. बऱ्याचशा म्हणजे 90% मुली नसतात, त्यातल्या त्यात 100% पालक पण नसतात, बरोबर. तर यामागचं काय कारण, काय रिझन आहे? कारण तुम्ही आता त्या सेक्टरमध्ये आहात, बरोबर. तर मग तुमच्या ते लक्षात आलं असं का कोणत्या गोष्टीमुळे मागं पडलं जातं? म्हणजे काही मुलींना समजा आता आपल्या ज्या व्हिडिओ माध्यमातून त्यांना असे इच्छा असेल की आपण पण या क्षेत्रात जायचंय, तर मग कोणत्या अडचणी त्यांना येतात आणि त्यावर काय मात केली पाहिजे आणि कसं पुढे गेलं पाहिजे? करेक्ट. सो मॉडेलिंग म्हणलं की प्रत्येकाच्या डोळ्यासमोर येणारं जे चित्र आहे ते म्हणजे विनाकारणच कोणासमोर तरी जाणं किंवा बोलणं, किंवा त्या फील्डमध्ये खूप साऱ्या फसवणुकी असतात, कोणाचा गैरवापर केला जातो किंवा आपल्या स्वतःचा गैरवापर केला जातो. सो ह्या गोष्टी कोणीही मॉडेलिंग म्हणलं की पहिल्या ह्या गोष्टी डोळ्यासमोर येतात. पण मी मॉडेलिंगही करते आणि हे पेजंट्री आहे. सो या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. सो मॉडेलिंगमध्ये आपण एका डिझायनरसाठी किंवा कोणासाठी तरी आपण वॉक करत असतो, त्यांचं डिझाईन्स असतील ते प्रेझेंट करत असतो. पेजंट्रीमध्ये आपण आपल्या स्वतःला आणि आपल्या कंट्रीला, आपल्या हेरिटेजला प्रेझेंट करत असतो. सो पेजंट्री आणि मॉडेलिंग, पहिल्यांदा ह्याच्यातला डिफरन्स आपल्या ऑडियन्सला कळायला पाहिजे की पेजंट्री काय असतं आणि मॉडेलिंग काय असतं. सेकंडली म्हणायचं झालं तर दोन्हीही वाईट नाही. पेजंट्री तर नाहीच नाही, मॉडेलिंगही नाही, जर तुम्ही त्याचा उपयोग चांगल्या पद्धतीने केला तर. जर तुम्हाला त्याचं पूर्ण नॉलेज असेल तर. नाहीतर फसवणारी लोक ही पदोपदी आपल्याला मिळतील. आणि जेव्हा मी पुण्यात होते तेव्हा असेही लोक बरेचदे मला मिळाले की जे खूप मला इकडे तिकडे किंवा ब्रेन वॉश करायचं ट्राय करतात की तुम्ही आमच्यासाठी हे करा, मग आम्ही तुम्हाला हे देऊ. असे बरेच साऱ्या गोष्टी आणि ऍक्च्युअली होतात. पण हे कळायला आणि ह्याच्यापासून दूर जायला जे नॉलेज लागतं ते बऱ्याच वेळेस गावातल्या मुलींकडे नसतं मोस्टली. त्याच्यामुळे काय होतं की गैरवापर होतो आणि मग तो एक मेसेज सगळीकडे स्प्रेड होतो की नाही, चुकीचं आहे. पण जर आपल्याला कळालं की नाही, आपली लिमिट काय आहे आणि आपण काय रिप्रेझेंट करतोय, इन द सेम वे जसं मी म्हणाली की मी पुण्यातल्या कॉम्पिटिशन मध्ये पार्टिसिपेट केलेलं. सो ती कॉम्पिटिशन बघून बाकीच्यांनी प्रेरणा मिळाली. मोस्टली माझ्या घरच्यांमध्ये ते कॉन्फिडन्स आला की नाही, आमची मुलगी जे करते ते काही वाईट नाही, ते आपल्या देशासाठीच काहीतरी करते, देशाचंच प्रतिनिधित्व करते. आणि हेरिटेज, कारण इंडिया बघितलं गेलं तर सर्वात रिच आपण हेरिटेज आणि कल्चरमध्ये आहोत. म्हणजे आपल्याकडे लोकांना असं होतं आपण आपल्या कंट्रीबद्दल काय दाखवावं, आणि आपल्याला असं होतं की आपण काय दाखवू आणि काय नाही. इतक्या सगळ्या गोष्टी आपल्याकडे असतात दाखवायला. सो ते गोष्ट प्रूव्ह करून देणं गरजेचं आहे की मी जे करते ते चुकीचं नाही. आणि दुसऱ्यांदा जर तुम्हाला काही चुकीचे ऑफर्स किंवा दुसरे काही येते ते समजणं की आपली लिमिट काय आहे, आपण स्वतःसाठी एक लिमिट बनवणं, ही माझी बॉर्डर लाईन आहे, मी ही क्रॉस नाही करणार. सो ते खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि ते ऍक्च्युली समजलं पाहिजे मुलींना. आणि मुली तिथेच थोड्याशा मागे येतात. म्हणजे त्यांना असं वाटतं काम मिळतंय तर करूयात, पण असं नसतं. म्हणजे लोभामध्ये जायचं नाही, आपली एक डेडलाईन असली पाहिजे आणि जे फेक स्पॉन्सर आहे ते ओळखता आले पाहिजे. बरोबर, या 3 गोष्टी महत्वाच्या आहेत. आणि दुसरी गोष्ट ते तुम्ही मुलींसाठी सांगितलं, बऱ्याच वेळा पालकांचा पण असं असतं का तुम्ही इथं स्टॉप व्हा, ही जी फील्ड आहे तुझ्यासाठी नाही.
तर त्या पालकांसाठी तुम्ही काय मेसेज द्याल? तो पण महत्वाचा आहे ऍक्च्युली. येस, मी ऍक्च्युली खूप जास्त हे करेल, रिक्वेस्ट करेल सगळ्या पालकांना की जर तुमची मुलगी तुम्हाला वाटते की त्या फील्डमध्ये जाऊ शकते, नाव मोठं करू शकते, तर तिला प्लीज एक चान्स देऊन बघा की ती कितपर्यंत जाऊ शकते, कितपत करू शकते. बिकॉज जर मी जाऊ शकते तर माझ्यासारख्या बऱ्याच मुली आहेत आणि माझ्याहून जास्त कपॅबिलिटीजच्या मुली आहेत ज्या ह्या गोष्टींमध्ये पुढे जाऊ शकतात. सो प्लीज तुम्ही त्यांना एकदा चान्स देण्याची देरी. जर तुम्हाला माहिती आहे तुमच्या मुलीमध्ये कला आहे, इंटेलिजन्स आहे, तर ती नक्कीच पुढे जाणार आहे. फक्त तिला करेक्ट प्लॅटफॉर्म, त्याच्यातला सपोर्ट, आणि करेक्ट प्लॅटफॉर्म कसं कळतं? पेरेंट्स थ्रू. कारण बऱ्याच वेळी पेरेंट्सची ओळख असतं ते आपल्याला माहिती नसतं. सो जर तुम्ही तिला ट्राय केलं आणि तुम्ही बघितलं की हे बरोबर आहे, चुकीचं आहे, तर तिला एक सपोर्ट मिळतो आणि तीही ट्राय करते की नाही, माझ्या पेरेंट्सनी मला इतका सपोर्ट दाखवलाय तर मी त्यांच्या विरुद्ध काही चुकीचं करणार नाही किंवा त्यांचं नाव खाली होईल अशी मी कुठली गोष्ट करणार नाही. सो तुमचा सपोर्ट हा खूप खूप महत्वाचा असतो. सो प्लीज मुलींना पुढे जाऊ द्या. बघा की कॉम्पिटिशन चांगले असतात आणि त्याच्यातच त्यांना पुढे करू द्या. अच्छा मॅडम, खूप चांगला संदेश तुम्ही मुलींसाठी दिला आणि नकळत पालकांसाठी पण दिला. तर मॅडम, याबरोबर तुम्ही काही कॉम्पिटिशन अगोदर पण जिंकले आहेत, त्याबद्दल काही माहिती सांगा मॅडम. सो तेच मी जसं म्हणलं, मृणाल्स एंटरटेनमेंट ज्या कॉम्पिटिशन घेतात इंडियामध्ये, जे इंडियाचं पेजंट असतं, मिस हेरिटेज इंडिया, जे आता येतेच आहे, जानेवारीतही होणार आहे 2025. सो त्याच्यात आपल्याला बरेच वेगवेगळे राऊंड असतात. जसं की आपल्याला आपलं फर्स्टली इंट्रोडक्शन असतं, त्यानंतर आपलं टॅलेंट शो असतो ज्याच्यात आपल्याला कुठल्याही प्रकारचं टॅलेंट दाखवता येतं. त्यानंतर आपलं असतं की नॅशनल कॉस्ट्युम राऊंड हा ऍक्च्युली इंटरनॅशनली जास्त असतो. सो त्याच्यात आपल्याला आपलं हेरिटेज काय, आपण कसं इंडिया त्या कॉस्ट्युम थ्रू प्रेझेंट करू शकतो हे महत्वाचं असतं. त्यानंतर कल्चरल राऊंड असतो. सो हे सगळेच राऊंड इंडियातही घेतले जातात. सो आपल्याला एक आयडिया असते की इंटरनॅशनली आपण कसं फेस करू शकतो. सो ह्या पेजंटमध्ये मला तो एक्सपोजर मिळाला आणि त्याच थ्रू मी पुढे गेलेली. अच्छा. मित्रांनो, तुम्हाला सांगायला मला अत्यंत आनंद होत आहे की मॅडमनी जे स्पर्धा सांगितली त्यामध्ये त्या विजयी ठरलेल्या आहेत आणि मिस हेरिटेज इंटरनॅशनल जी थायलंडमध्ये स्पर्धा झाली त्यामध्ये त्या सेकंड रनरअप आहेत. मॅडम, हे जे रनरअप असतात तुम्ही किंवा विनर होतात, तर तुमच्यासाठी ते विनर ज्यावेळेस सिलेक्शन होतं तर त्यासाठी काही क्वेश्चनरी असते, बरोबर? ते क्वेश्चन जर तुम्ही दिले, त्याचे व्यवस्थित आन्सर दिले तर तुम्हाला ते टॉप लेवल काढले जाते त्यामध्ये. तर असा कोणता प्रश्न आहे का तो तुम्हाला आवडला होता की कसं तुम्ही सांगू शकता त्या प्रश्नाबद्दल? कारण बऱ्याच जणांना, बऱ्याच मुलींना हे पण माहित नसतं की बऱ्याच जणांना काय होतं, मॉडेलिंग म्हणजे फक्त फेशियल किंवा मग काय मॉडेलसाठी जे म्हणतो आपण पेहराव वगैरे गरजेचं आहे तेवढाच आहे, पण यामध्ये स्किल, टॅलेंट ह्या गोष्टी पण बघितल्या जातात. हे बऱ्याच जणींना माहित नसतं, तर त्यामध्ये तुम्ही काही सांगता? येस. सो आमच्या कॉम्पिटिशनमध्ये म्हणजे मी सांगायला आवडेल की बऱ्याच कॉम्पिटिशन्समध्ये असं असतं की एंडला क्वेश्चन विचारला जातो, जो एक फायनल क्वेश्चन असतो ज्याच्याने ठरतं की विनर कोण आहे. पण आमच्या कॉम्पिटिशनमध्ये आमचा इंटरव्ह्यू राऊंड असतो. सो इंटरव्ह्यू राऊंडमध्ये आम्हाला पॅनल ऑफ जजेस बसलेले असतात. ते क्लोज डोअर इंटरव्ह्यू असतो आणि त्यात आम्हाला क्वेश्चन्स केले जातात. सो मला 5 ते 6 क्वेश्चन्स केलेले आणि त्यातला माझा फेवरेट क्वेश्चन हा होता की व्हॉट इज ब्युटी फॉर यू? अच्छा, तुमच्यासाठी सौंदर्य काय? जसं तुम्ही आता म्हणालात की मुलींना असं वाटतं फक्त फेशियल आहे किंवा पेहराव ह्या गोष्टी थ्रूच आपल्याला असं वाटतं की मॉडेलिंग आहे, बट तोच माझा एक फेवरेट क्वेश्चन ठरला बिकॉज लहानपणापासून ब्युटी हे माझ्यासाठी खूप मॅटर करायचं. आणि का तर बऱ्याच मुली आजही या गोष्टी फेस करतात की जर त्यांचा सावळा रंग आहे किंवा त्यांचे हेअर वेगळे आहेत. आता सध्या मी हेअर स्ट्रेट करून आलेत, बट नॅचरली माझे हेअर कर्ली आहेत. सो बऱ्याचदा त्यांना रेसिझम फेस करायला लागतं स्कूलमध्ये. मग ते 5 वर्षाची 6 वर्षाची मुलगी जरी असेल, नकळत ते टीचर्स थ्रूही होतं, फ्रेंड्स थ्रू तर होतच, मजाक असं किंवा काही असं ते होतच. आणि जर एक 5 वर्षाची मुलगी तिला तुम्ही जाऊन म्हणलं अगं तू केवढी सावळी आहेस, तर ते तिच्या मनात आयुष्यभरापर्यंत राहतं. सो सेम गोष्ट माझ्यासोबत व्हायची की मला स्कूलमध्ये म्हणलं जायचं की अगं आपल्याकडे क्रीम येते फेअर अँड लवली, तर फेअर अँड लवली वापर आणि तुझे केसच असे आहेत. आणि माझ्या क्लासमध्ये मी एकटीच होती जिचे केस कुरळे होते, बाकी सर्वांचे केस स्ट्रेट होते आणि सर्वच गोऱ्या होत्या आणि इन्क्लुडिंग माझी आई. आपल्याला असं बाकीच्यांचं काही नाही, पण माझी आई गोरी आणि मी का नाही, मला प्रत्येक वेळी असं वाटायचं. म्हणजे तेव्हा मी बरीच लहान होते, पण मला प्रत्येक वेळी असं वाटायचं की माझी आई अशी आणि मी का नाही. आणि आई मला नेहमी सांगायची की बाळा तुझं जे नेचर आहे ह्याच्यानेच तू पुढे जाणार आहेस, तुझा रंग तुझं रूप कोणीही बघणार नाही. आणि ही गोष्ट मला खूप नंतर कळाली
की म्हणजे जशी जशी मी मोठी होत गेली, जशी जशी मी शिकत गेली, तसं मला कळालं की मी तिथे, मला आधी वाटायचं की मी त्या मुलींमध्ये अबनॉर्मल आहे, माझ्यात नॉर्मल काहीच नाहीये, कारण मी गोरी नाहीये, माझे केस स्ट्रेट नाहीये, मी बाकीच्यांसारखी नाही, तर काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. पण नंतर जाऊन मला कळालं की माझी एकटीची हाईट चांगली होती आणि त्या सगळ्यांमध्ये माझे कुरळे केस होते. सो 10 मुली जर उभा केल्या तर त्यात फक्त माझे एकटीचे केस कुरळे होते. सो ते मला अबनॉर्मल नाही तर ते मला युनिक बनवतं. सो मी तिथे युनिक होते, ही गोष्ट मला खूप नंतर जाऊन कळाली. सो सेम गोष्ट मी तिथे आन्सर करताना बोलले की आय थॉट आय वॉज अबनॉर्मल बट इन शॉर्ट आय वॉज युनिक. आणि जे मला ते फेअर अँड लवली वापरायला लावायचे, तर नंतर हे जाऊन मला कळालं की यू डोंट नीड टू बी फेअर टू बी लवली. तुम्हाला लवली असण्यासाठी गोरं असण्याची गरज नाही. तुम्ही असे कसेही असलात, जर तुमचं मन छान आहे तर तुम्ही छान आहे. बरोबर. म्हणजे एव्हरी पर्सन हॅज अ युनिक. येस, तुम्ही तुमच्यात युनिक आहात, तुम्हाला बदलायची गरज नाही. म्हणजे थोडक्यात मॅडमला असं सांगायचं की तुम्ही तुमच्या पॉझिटिव्ह गोष्टी अगोदर बघा, निगेटिव्ह गोष्टी तर तुम्हाला लोक सांगतीलच, पण पॉझिटिव्ह गोष्टी बघा, त्याच तुम्हाला पुढे आयुष्यात घेऊन जाणार आहेत. करेक्ट. मॅडम, हे जे आहे कॉम्पिटिशन आहे, तर आता तुम्ही इथून डायरेक्ट थायलंड पर्यंत हा जो प्रवास आहे, तर तुम्ही कसा केला तो? म्हणजे त्याच्यासाठी आमची पण टीमची पण म्हणजे उत्सुकता आहे की नेमकं हे कसं शक्य झालं? कारण इंडियातल्या इंडियात शक्य आहे, पण डायरेक्ट अब्रॉड मध्ये हे कसं शक्य केलं तुम्ही? बरोबर. सो माझी सिलेक्शन झालेलं थ्रू नॅशनल पेजंटच. तर मग त्यानंतर आम्हाला तिथे इन्व्हाइट केलं जातं, प्रत्येक कंट्रीचे डेलिगेट असतात, तर त्याच्यात 40 डिफरंट कंट्रीज होत्या आणि इंडियाची रिप्रेझेंटेटिव्ह मी होते इन मिस कॅटेगरी. आणि त्यामुळे मग तसं म्हणजे आपल्याला इथून मी फ्लाईट थ्रूच गेलेली तिथे, पण इथून जी सगळी तयारी करायची होती ती पूर्णतः माझी होती. कारण आपण बघितलं गेलं तर बाकीच्या देशांमध्ये बाकीच्या मुलींना सगळं म्हणजे त्यांच्या हेअर पासून नेल पर्यंत प्रत्येक गोष्टी स्पॉन्सर्ड असतात. त्यांच्यासाठी क्वेश्चन आन्सर्स साठी ट्रेनर असतो, वॉक साठी पर्सनल ट्रेनर असतो, त्यानंतर त्यांचे क्लोथ्स, हेअर, मेकअप आर्टिस्ट, हेअर स्टायलिस्ट हे सगळं स्पॉन्सर्ड असतं आणि त्या सगळ्याची टीम त्यांच्यासोबत पाठवलेली असते. आणि ही कुठलीच गोष्ट माझ्यासोबत नव्हती, मी अगदीच म्हणजे रॉ होते त्या सगळ्यांमध्ये. सो जी फर्स्ट आली, जी पेरू आहे, आणि छान गोष्ट ही की जी फर्स्ट आली, जी सेकंड आली आणि मी थर्ड आली, आम्ही तिघीही खूप छान मैत्रिणी होतो गेल्यापासूनच आणि आम्हीच तिघी पुढे आलो. सो ती जी फर्स्ट आली ती मिस पेरू आहे, सेकंड आली ती मिस फिलिपिन्स आहे. हाय फैरूस, हाय केनी. सो त्या दोघी आहेत आणि थर्ड इंडिया आहे. सो जी पेरू होती ती स्वतःच ह्या गोष्टींची कोच आहे, जी कोच आहे, आणि मग ती त्या कॉम्पिटिशन मध्ये उतरलेली. जी फिलिपिन्सची होती ती 13 वर्षांची असल्यापासून ह्या पेजंट्रीमध्ये भाग घेते. सो तिला तेवढं एक्सपोजर होतं आणि त्यांच्या सगळ्यांसोबत ती मेकअपची टीम, हेअर स्टायलिस्टची टीम. सो त्यांचं ओव्हरऑलच आपण म्हणू शकतो की दिसणं, वागणं, बोलणं हे पूर्णतः वेगळं असतं, कारण ते प्रॉपर ट्रेंड असतात. आणि त्यांच्यासोबत ती टीम होती जी माझ्यासोबत नव्हती. आणि माझं वॉकचं ट्रेनिंग, माझं क्वेश्चन आन्सर्सचं ट्रेनिंग किंवा कुठलंही म्हणा, म्हणजे माझं मेकअप मी स्वतः केलेलं तिथे, माझे हेअर पासून, हेअरस्टाईल पासून सगळं. सो ते मला स्वतःसाठीच प्राऊड वाटतं की तिकडे मी एकटी असून आणि स्वतः सगळं करून मी त्यांच्यासोबत लढू शकले आणि त्यांच्यासोबत मी उभी राहिली ॲज अ थर्ड, ॲज इंडियाला तिसरं आणलं. सो ती माझ्यासाठी खूप प्राऊड गोष्ट आहे. व्हेरी गुड. आणि ती तुमच्यासाठी आहेच, पूर्ण इंडियासाठी ही खूप प्राऊडची गोष्ट आहे. मॅडम, जसं बाकीचे जे खेळ आहे, जसे स्पोर्ट आहे, त्यांच्यासाठी तुम्ही जसं सांगितलं की तुम्ही स्वतः त्याच्यासाठी पूर्ण प्रयत्न केले, तर गव्हर्नमेंट कडून काही स्पॉन्सरशिप असते का, काही मदत असते का, का तुम्हाला वाटतं गव्हर्नमेंटनी पण ह्या क्षेत्रासाठी काही करायला पाहिजे का? तुम्हाला काय वाटतं, कारण तुम्ही त्या लेवल पर्यंत गेला? येस, अगदीच. म्हणजे सपोर्टची गरज आपल्या कंट्रीमधून खूप जास्त असते. जेव्हा आपण बाहेर जाऊन बघतो की बाकीच्या कंट्रीजची किती सपोर्ट आहे, जसं मी तुम्हाला सांगितलं फिलिपिन्स वाली, तर तिला तिचं एअरफेअर सुद्धा त्यांनी स्पॉन्सर केलेलं, म्हणजे तिला गव्हर्नमेंटने, हो, त्यांच्या फिलिपिन्सच्या गव्हर्नमेंटनी. सो ज्या टीमनी तिला पाठवलं, सो तिथे त्या लोकांना तसं असतं की तुमची जर क्वीन तुमच्या कंट्रीला रिप्रेझेंट करायला कुठे चाललीये तर तिला ते सगळं प्रोव्हाइड करणार, बिकॉज ती तुमची कंट्री रिप्रेझेंट करते. कुठे ना कुठे आज 40 कंट्रीज आहे, 40 कंट्रीजला माहितीये मिस इंडिया कोण आहे, आणि माझ्यामुळे माहितीये इंडिया काय. सो सेम तसंच होणार आहे फिलिपिन्सचं, की ती जिंकली तर त्यांना माहिती होणार आहे फिलिपिन्स काय, त्यांचं कल्चर काय. सो ते स्पॉन्सर्ड होतं. सो तशीच एक म्हणतो ना नोट आपल्या गव्हर्नमेंटनी घ्यावी की अशा कुठल्याही कॉम्पिटिशन असतील, आणि खास करून छोट्या गावातल्या मुली
ज्यांना इतकं एक्सपोजर नसते. एक्सपोजर जरी असलं तरी फायनान्शियल सपोर्ट हा खूप खूप महत्वाचा असतो, कारण ह्या कॉम्पिटिशनसाठी स्पेसिफिक फी असते, ती आपल्याला भरावीच लागते. सो तो फायनान्शियल सपोर्ट जर आपली मुलगी, आपल्या गावातली मुलगी म्हणून त्यांच्यासाठी केला, आणि तो जास्त नाही, थोडाफार जरी आपण हातभार लावला, तो नक्कीच मला वाटतं गव्हर्नमेंट किंवा कोणतेही आपले जे पॉलिटिक्समध्ये असतात नेते वगैरे, ते करूच शकतात. सो जर ती केली तर खरंच म्हणजे आणखी मुली ह्या क्षेत्रात वरती येऊ शकतील आणि आपल्या भारताचं नाव पुढे आणू शकतील. मॅडम, तुम्ही जे नाव घेतलं तुमच्या दोन मैत्रिणीचं, ज्या टॉप आणि सेकंड होत्या, बरोबर, तर त्यांचं ते कंट्रीचं रिप्रेझेंट करत होतं, त्यांचं काही नाव आणि त्यांच्याबद्दल काही सांगता येईल का? सो फैरूज होती जी विनर आहे, मिस पेरू. पेरू ही या कंट्री मधून ती आलेली, आणि त्या मुली प्रचंड टॉल असतात. ती 6'1", 6'2" हाईटची मुलगी होती, आणि अगदी गोड, म्हणजे त्यांना आपल्या इंडियाचं कल्चर आहे, तर त्यांना ते सॉन्ग लेजा लेजा आहे, तर त्यांना ते खूप आवडायचं. आणि जेव्हाही ती मला भेटायची ती म्हणायची इंडिया लेशा लेशा, आणि ते अशा अशा करायच्या. तर त्यांना ते इतकं आवडायचं. आमच्याकडे फोटोजही आहेत ते लेशा लेशाचा डान्स मी त्यांना शिकवलेला. आणि केनी जी आहे, जी फिलिपिन्सची आहे, ती खूपच गोड आहे, म्हणजे आमच्यात जास्त एजचा डिफरन्स नाहीये. पेरूत आणि माझ्यात एजचा डिफरन्स आहे, बट तिच्यात आणि माझ्यात नाहीये. सो आम्ही अगदीच बेस्ट फ्रेंड्स झालेलो. सो जरी आम्ही कॉम्पिटिशन मध्ये होतो तरी आम्ही इतकं छान एकमेकांशी आमचं बॉन्डिंग होतं, आणि तिच्याशीच नाही तर सगळ्यांशीच ते होतं. आणि ते खूप महत्वाचं आहे की तिकडे गेल्यानंतर आपल्याला असं वाटतं की नाही आपण आपल्याच कंट्रीत कम्फर्टेबल राहू शकतो किंवा काय, पण तिथे गेल्यावर आपल्याला कळतं की प्रत्येक कंट्री आपल्याशी वॉर्म असू शकते, प्रत्येकालाच तिथे सगळ्यांशी छान बोलायचे, म्हणजे त्यांना ते आतूनच येतं, कारण ते त्यांची कंट्री रिप्रेझेंट करतात आणि शेवटी सगळ्यांनाच कोणी ना कोणी सोबत लागतंच. सो सगळेच इतके छान असतात, सगळेच इतके मस्त असतात. त्यातल्या त्यात केनी आता ती माझी बेस्ट फ्रेंड आहे. अच्छा, म्हणजे व्ह्यू चांगला जर असेल तर कंट्रीत कोणत्या जरी गेले तर, कारण शेवटी बिईंग ह्युमन म्हणजे म्हटलं जातं ते महत्वाचं आहे, आणि स्पेशली आपण त्यांच्याशी कसं वागतो. कारण जी पेरूची होती तिला अजिबात इंग्लिश बोलता येत नाही. तिला इंग्लिश म्हणजे समजायलाही प्रॉब्लेम व्हायचा. सो तिथे मला लीडर म्हणलं जायचं इंडियाला. सो काही असायचं ना ते यायचे, इंडिया प्लीज टेल मी दिस, म्हणजे आमचं ब्रीफिंग व्हायचं आदल्या दिवशी की उद्याच्या दिवशी काय होणार आहे. मग ते ब्रीफिंगच्या वेळेस ते जे सांगायचे ते त्यांना परत ट्रान्सलेट करण्यासाठी मग मी त्यांना जायचे, ओके तुम्हाला कळालं का, किंवा ते आधी विचारायला यायचे, नंतर मला कळालं होतं की त्यांना कळत नाही. सो मी जायचे सांगायला, तुम्हाला कळालं का हे सांग. आणि बऱ्याचदा तिथे कॉन्व्हर्सेशन्स ट्रान्सलेटरवर असतात, फोन ट्रान्सलेटरवर. सो ज्यांना इंग्लिश येत नाही ते त्यांचे फोन्स घेऊन उभे राहतात, आपण त्याच्यात बोलायचं, ते ट्रान्सलेट करून घेतात. अशा पद्धतीने वेगळे वेगळे खूप सुंदर एक्सपिरियन्सेस जपानचे लोक ज्यांना बिलकुलच इंग्लिश बोलता येत नाही, अगदी मंगोलियाची मुली ज्यांना इंग्लिश बोलता येत नाही. सो तिथे माझे इंग्लिश किंवा माझं कम्युनिकेशन, इंडियातल्या मुलीचं कम्युनिकेशन, सो हेच तिथे रिप्रेझेंट झालं की इंडिया हे कम्युनिकेशन मध्ये किती चांगलं आहे आणि हे किती बाकीच्यांची हेल्प करतात. येस, सो तो एक तिकडे होतं. बरोबर. म्हणजे नक्कीच मित्रांनो, किंवा ज्या महिला आहेत किंवा ज्या मुली आहेत जो आपला इंटरव्ह्यू पॉडकास्ट बघत आहेत, तर म्हणजे इंग्लिश येणं हे गरजेचं आहे असं काही नाही. म्हणजे तो जे बॅरिगेट्स आहे, इंग्लिशचं ही बॅरिगेट बऱ्याच जणांना असतं की मला इंग्लिश येत नाही, मी मराठी मीडियम मधून आलेले आहे, मी पुढे काही करू शकणार नाही, त्यातला काही विषय नसतो. म्हणजे तुम्ही जगाच्या पातळीवर कोणत्याही कॉम्पिटिशनला जाऊ शकता विदाऊट इंग्लिश, असं तुम्हाला सांगितलं. मॅडम, दुसरं असं की बऱ्याच जणांना अजून एक असं असतं की जे आपले रिलेटिव्ह असतात ते मॅटर आपल्या इंडियामध्ये जास्त करतात, बाहेरच्या कंट्रीज कसं असतं त्यांचं, त्याबद्दल काही सांगता? बाहेरच्या कंट्रीज मध्ये आता जसं मी इकडे गेले होते तर रिलेटिव्हची एवढा संबंध येणं आम्हाला नव्हतं, बिकॉज आम्ही फक्त मुलीच होतो तिथे. बट जे युजली बघितलं जातं की नेपाळची जी टीम होती आणि इंडियाची जी टीम होती ती एकमेकांमध्ये जास्त मिक्सअप व्हायची अदर दॅन अदर कंट्रीज, कारण आपल्या कल्चरमध्येच ते आहे. नेपाळ म्हणा किंवा इंडिया म्हणा, आपण म्हणजे ऑलमोस्ट नेपाळ इज सेम ऍज इंडिया. सो आपण पटकन मिक्सअप होतो लोकांमध्ये किंवा आपल्याला पटकन त्यांच्याशी बोलायला करायला आवडतं. सो सेम विथ रिलेटिव्ह की असतात आपले बरेचसे असतात, बट त्या कंट्रीजचं किती असतं. आता तिथे आल्यावर सगळ्यांना छान दिसायचंय, सो कोणी इतकं आपल्याला कळवत नाही, बट नक्कीच नेपाळ आणि इंडियाचं तर छानच. अच्छा. म्हणजे जे कंट्रीमध्ये जे समजा काही असतात, समजा नाही का वॉर्स वगैरे चालू असतात, त्याचा काही इफेक्ट या गोष्टीवर काही होतो का? नाही, नक्कीच नाही. उलट ह्या
टॉपिक मधून किंवा ह्या कॉम्पिटिशन मधून हेच पोर्ट्रे केलं जातं की आपण किती लव्ह आणि पीस मेंटेन करू शकतो. सो हेरिटेज पेजंट्स जे आहेत ज्याच्याकडे आम्ही गेलो होतो, आमचे ऑर्गनायझर्स ई प्लॅनेट हेरिटेज पेजंट्स, तर त्यांचं स्लोगन आहे पेच. सो दॅट इज पीस, टुरिझम, त्याच्यानंतर एन्व्हायरमेंट, त्याच्यानंतर कल्चर आणि ट्रेडिशन आणि हेरिटेज, हे त्यांचे शब्द आहेत पेच. सो ती गोष्ट धरूनच प्रत्येक जण ते रिप्रेझेंट करत असतं. सो तुम्ही पीस दाखवायचं आहे, एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली राहायचंय, त्यानंतर तुमचं ट्रेडिशन, कल्चर आणि हेरिटेज ह्या गोष्टी न सोडून वागणं नाहीये. त्याच्यामुळे हेच गोष्टी सगळे घेऊन रिप्रेझेंट करतात. सो सगळेच काहीही चालू असो जगात, तिथे सगळे प्रेमानेच वावरतात. म्हणजे असं काही घाबरण्याचं किंवा मग काही गोष्टी नाहीये मुलींसाठी, काहीच नाही. बरोबर. आणि हे सेफेस्ट पेजंट आहे. सेफेस्ट पेजंट. इथे तुम्हाला कुठल्याच प्रकारचा तुमचा गैरवापर करण्याचा किंवा तुमच्याशी म्हणजे विचित्र टोन मध्ये बोलण्याचाही अडथळा म्हणजे जाणवणार नाही. तुमच्याशी तितक्याच रिस्पेक्टनी बोललं जाईल, कारण तुम्ही तुमची कंट्री रिप्रेझेंट करायला आले. तुम्हाला तितका रिस्पेक्ट तिथे दिलाच जातो. अच्छा. मॅडम, तुमचा हे जो प्रवास आहे याच्यानंतर तुम्ही इथपर्यंत थांबणार ना सर? नक्कीच. बरोबर. तर याचं पुढचं प्लॅनिंग कसं असणार आहे? तर त्याबद्दल जरा माहिती सांगितली. नक्कीच. सो जसं मी तुम्हाला सांगितलं की मी खूप रॉ होते, तिकडे गेल्यानंतर मला कळालं की मुली किती प्रिपेअर्ड असतात कुठल्याही कॉम्पिटिशनसाठी जाण्यासाठी. सो जसं मी तुम्हाला सांगितलं, फिलिपिन्स, जी माझी बेस्ट फ्रेंड आहे, तो तिची पूर्णच टीम माझ्यासोबत खूपच छान होती. जसं तिचे मेकअप आर्टिस्ट, हेअरस्टायलिस्ट. आणि स्पेशल मेन्शन करायला मला आवडेल की माझ्या फिनाले डेला मला बऱ्याच साऱ्या ऍक्टिव्हिटीज करायच्या होत्या, बिकॉज त्यांना माझा कल्चरल राऊंड जो की डान्सचा होता तो खूप आवडलेला. मी लावणी केलेली माझा फोक डान्स रिप्रेझेंट करायला, तर त्यांना तो खूपच आवडलेला. सो मला प्रत्येक राऊंडमध्ये, प्रत्येक सेक्टरमध्ये, सेगमेंटमध्ये त्यांनी ठेवलेलं. सो तिथे माझा हेअर आणि मेकअप थोडं हे झालेलं, डिस्टर्ब झालेलं. सो एंडला तिच्या टीमनी बसून मला करून दिलेला हेअर आणि मेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट ऑन द नेम ऑफ फ्रेंडशिप. की इंडिया आमच्यासोबत आधीपासून छान आहे, तर आम्ही तिच्यासाठी करणार. हेच त्याच्या मागचं थॉट प्रोसेस होती. सो ते त्यांनी मला खूप जास्त तिथे कोऑर्डिनेट आणि खूप जास्त सपोर्ट केलाय. सो त्यासाठी हे स्पेशल मेन्शन आहे. एक असं म्हणजे क्वेश्चन आहे, तो सर्वांच्या मनात असतो की तुम्ही फॅमिलीचं सांगितलं, तुमचं वैयक्तिक सांगितलं, पण आपण समाजात वावरतो त्यावेळेस बऱ्याचशा अडचणी येतात. समजा आपण सगळेच रिलेटिव्ह खूप चांगले 100% सपोर्ट देतात, सर्वांचे देतात, पण काही गोष्टीमध्ये असतात, समजा रिलेटिव्ह असो किंवा समाज असो, कारण समाजात आपल्याला वावरायचं. तिकडून तुम्हाला कसा रिस्पॉन्स होता? कारण काय बऱ्याच मुली, कारण काय होतं की समाजाला घाबरतात. बरोबर. त्यासाठी तुम्हाला कसा रिस्पॉन्स होता आणि कशा अडचणी आल्या, कसं तुम्ही त्याला टॅकल केलं? बरोबर. खरं सांगायचं म्हणजे मी जाण्याआधी कोणाला कळवलंच नव्हतं की मी चालली. सो मी त्या गोष्टीचं मोठं हेच ऍडव्हर्टिजमेंटच नाही केली की मी चालली आहे. माझं असं होतं की मी जाऊन प्रूव्ह करून जेव्हा मी परत येईल, कारण मी स्पॉन्सरशिपसाठी जसं मी तुम्हाला सांगितलेलं ट्राय केलेलं गावातून, पण त्यासाठी मला रिस्पॉन्स मिळाला नाही. सो कुठेतरी ही आयडिया मला आली होती की बाबा ह्या गोष्टीचं नॉलेज लोकांकडे नाहीये. सो आपण कितीही मोठं त्यांना सांगितलं की मी इंडियाची रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून चाललीये, तरी कुठून तरी ती निगेटिव्हिटी येईल किंवा कुठून तरी ते थॉट्स येतील की ही कायच करेल किंवा असं. सो ती निगेटिव्हिटी मला नकोच होती. मला स्वतःलाही पॉझिटिव्ह राहायचं होतं, आणि जितके पॉझिटिव्ह लोक माझ्यासोबत होती, खास करून माझे पेरेंट्स, त्यांचा सपोर्ट घेऊन, आणि माझे बाकीही रिलेटिव्ह होते, आईच्या साईडचे असो, पप्पांच्या साईडचे असो, सगळ्यांनीच मला खूप सपोर्ट केलेला. प्रत्येक वेळेस प्रेयर्स करत होते, ब्लेसिंग्स होते, प्रत्येक गोष्ट होती. सो तीच नक्की कामी आली. सो जाताना मी तसं कोणाला सांगितलं नव्हतं, सो तो पार्टच आला नाही. बट आल्यानंतर हो, मला गावातली लोकही बरेच जण कॉंग्रॅच्युलेट करायला आली, आता तुम्हीही आलात. सो ती फिलिंगही खूपच वेगळी असते. अच्छा. मॅडम, तुमचं प्रोफेशन जे आहे, आता हे झालं तुमचं वाला हॉबी झाली, आपण असं म्हणूया. तुमचं प्रोफेशन काय आहे आणि तुम्ही काय करता ते जरा प्रेक्षकांना समजलं बरं होईल. सो ऍक्च्युली मला हेच प्रोफेशन बनवायचं होतं, बट जसं तुम्ही बोललात की नाही आहे सोपं ग्रामीण भागातल्या मुलीला तिथपर्यंत जाणं, कारण शहरात तेवढ्या अपॉर्च्युनिटीज आहे, तेवढं अपब्रिंगिंग आहे, किंवा आपण म्हणू शकतो तेवढं सराउंडिंग आहे जे आपोआपच मुलांना मोल्ड करतं ह्या फील्डमध्ये जाण्यासाठी. बट आपल्या आता कोपरगावात, जसं मी कोपरगावातून येते, कोपरगावात म्हटलं तर एक आपण म्हणू शकतो मल्टीनॅशनल कंपनी, म्हणजे कंपनीज तर नाहीच आहे. जॉब करण्यासाठी किंवा मोठं शिक्षण करायचं असेल तर आपल्याला कोपरगावच्या बाहेरच पडायला लागतं.
सो तो एक ड्रॉबॅक आहे की मुलींना कळत नाही की आपण काय करायचं, नेमकं कसं करायचं, कुठल्या लेवलनी जायचं किंवा काय. सो मी जेव्हा इथून बाहेर पडली, जेव्हा मी पुण्यात गेले तेव्हा, आणि माझं इथून मला माहिती होतं बिकॉज माझे पेरेंट्स होते तेवढे सपोर्टिव्ह, ते दोघंही त्या क्षेत्रात असल्यामुळे मला नॉलेज होतं की आर्ट्स काय आहे, त्याचं कसं करायचं आहे. बट मला जाता आलं नाही आणि मला त्यात शिक्षण घेता आलं नाही. बट म्हणून मला ती साईड हॉबी म्हणून परसिव्ह करायला लागलं. सो असं होतं की ठीक आहे, आपल्याला एक प्रोफेशनही ठेवायचंय ज्याच्यातून आपली अर्निंग चालू असेल आणि आपल्याला आपली हॉबी जोपासायची. सो मग जसं मी म्हणलं आत्ता की मला ह्या कॉम्पिटिशनसाठी जाण्यासाठी घरच्यांनी तर मदत केलेलीच फायनान्शियली, आणि थोडंसं आपण म्हणू शकतो की लोन वगैरे पण काढायची गरज पडलेली, आणि थोडं माझ्या ह्याच्यातूनही होतं की ते 3 गोष्टी मिळून ते झालं. पण जर माझं कुठलं प्रोफेशनच नसतं साईड, किंवा मी कुठे जॉबच नसते करत, तर मग ते आणखी डिफिकल्ट झालं असतं माझ्यासाठी सगळं करणं. सो एक मी म्हणू शकते की मी इव्हन मेसेज द्यायला आवडेल की तुम्ही तुमचं प्रोफेशनही जपा, आणि साईड बाय साईड जर तुम्हाला दुसरी गोष्ट, आपल्या इंडियात कसं आहे की जर तुम्हाला तुमची हॉबी हीच प्रोफेशन बनवायचं असेल तर तुम्ही एकदा त्या लेवलपर्यंत पोहोचा, जेव्हा तुम्हाला कळते की हो ह्याच्यातून मला प्रॉपर अर्निंग स्टार्ट झाले, मगच तुम्ही ती हॉबी ॲज अ प्रोफेशन कन्वर्ट करू शकता. तोपर्यंत तुमचं काहीतरी साईड जॉब किंवा काहीतरी पाहिजे. म्हणजे महिलांना त्यांचं असं सांगणं आहे की तुम्ही जर अर्निंगचा विचार करून जर काही प्रोफेशन तुम्ही निवडलेलं असेल ते सोडलंच पाहिजे असं काही नाही. अगदीच. मॅडम, मेन तुमचं प्रोफेशन काय आहे? सो मी MBA केलेलं आहे आणि मी HR म्हणून जॉब करत होते आधी. बट ड्यू टू माय आपलं हेल्थ रिझन्स मला कोपरगावात परत यावं लागलं आई पप्पांकडे. पण कोपरगावात आल्या ॲज माझे मम्मी पप्पा ऑलरेडी टीचर्स आहेत, तर ते माझ्या ब्लड मध्ये आधीपासूनच आलेलं आहे. सो मी जेव्हा HRही होते तरी मी तिथे ट्रेनिंगच द्यायचे एम्प्लॉईजला. सो 500 एम्प्लॉईजला मी एकत्र ट्रेनिंग द्यायचे. आणि सेम गोष्ट परत माझ्या नशिबात म्हणतो आपण, परत मी जेव्हा कोपरगावात आले तर मी ठरवलं की बसून काय करायचं आपण. सो मग मला अपॉर्च्युनिटी आली संजीवनी स्कूलमधून की ॲज अन इंग्लिश टीचर तुम्ही याल का. तर मग मी म्हणलं की ठीक आहे, आपल्याला एक होऊनही जाईल, आणि इंग्लिश आणि टीचिंग आणि मुलं हे माझे फेवरेट गोष्टी आहेत, तर मग काय नको त्यासाठी जायला. सो मग मी तिथे स्टार्ट केलं. अच्छा अच्छा मॅडम, सध्या माझं प्रोफेशन टीचिंग आहे, बट मी ॲज अन HR डिग्री घेते. अच्छा अच्छा अच्छा. मॅडम, तुम्ही सारखं पप्पा मम्मी करताय, जर एकदा पप्पा बद्दलच थोडं सांगा आणि मम्मी बरोबर. साहजिकच ग्रामीण भागातून तुम्ही आलात, जरी ते टीचर असाल, बऱ्याच जणांचा ग्रह होतो टीचर आहे, 2 जण टीचर आहे, फायनान्शियली स्ट्रॉंग आहे, असं काही नसतं. मग ते पण ग्रामीण भागातून स्ट्रगल करून आले. तर पप्पांबद्दल थोडं सांगा आणि मम्मी बद्दल पुन्हा थोडं सांगा, जेणेकरून त्याच्यामधून मोटिवेशन घेऊन त्या मुली पण, काही गृहिणी पण आणि ते पालक लोक पण मोटिवेट होते. येस, नक्कीच. सो पप्पा इथेच कोपरगावातच मोठे झालेले आहेत, जे राघोबा दादाचा वाडा आहे तिथे आम्ही आधी राहायचो. सो आणि माझे जे आजोबा होते ते पॉलिटिक्स मध्ये होते, काशीनाथराव बनसोडे. तर ते खूप मोठे समाजसेवक होते, खूपच. म्हणजे प्रत्येक वेळी त्यांना समाजसेवा हेच त्यांचं कार्य म्हणू शकतो आपण. विदाउट एनी मोबदला, कसलंच विचार न करता फक्त समाजसेवा करणं हे त्यांचं मोटिव्ह होतं. आणि त्यांनी एक हॉस्टेलही बांधलं आहे कोपरगावात SD शाळेसमोर मुलांसाठी, ज्याच्यात आजही मुलं राहतात. कालच त्यांचा आम्ही डेथ अॅनिव्हर्सरी साजरी केली, आणि कालच पप्पा जाऊन त्यांच्यासाठी जे फ्रुट्स वगैरे आम्ही दरवर्षी जातो आणि देतो. सो आपण म्हणू शकतो की माझ्या पप्पांच्या साईडला ते 3 भाऊ आहेत आणि माझ्या एक आत्या आहे. सो आमच्या घरात एक पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग आहे आणि एक लिटरेचर साईडची अपब्रिंगिंग आहे. सो माझे काका म्हणा किंवा पप्पा म्हणा, हे कवितेंमध्ये किंवा कथांमध्ये खूप एनरिच्ड नॉलेज आहे त्यांचं लिटरेचरमध्ये. सो पप्पांनी मला शेक्सपियर काय आहे ह्या गोष्टी सगळ्या त्यांनी इंट्रोड्यूस करून दिल्या. आणि आईचं म्हणायचं झालं तर आई येते एक गुजराती फॅमिलीमधून, आणि जी फॅमिली इथे त्या स्वतः 11 भाऊ बहिणी आहेत, आणि आई माझी सर्वात शेवटची आहे किंवा सेकंड लास्ट म्हणू शकतो आपण. सो तिनेही खूप वेगळा मार्ग निवडला सगळ्यांमधून. म्हणजे सगळे तिथे टीचर आहेत, बट तिची नाटकाची जी फील्ड होती किंवा तिला जो म्हणजे आवड होती त्या फील्डमध्ये, सो ती तिने कॉलेजच्या वेळी जोपासली. आणि कॉलेजमध्ये बरेच तिने नाटकं परफॉर्म केली, तिथून तिला ती स्टेज डेअरिंग आली. ती कॉलेज चेलारी होती. सो तिथूनही म्हणू शकतो आपण जो नाटकाचा किंवा जो
ती जे बॅकग्राऊंड आहे ऍक्टिंगचं किंवा स्टेज डेअरिंगचं ते तिच्याकडून माझ्यात आलं. सो हे दोन्हींचं मिक्सचर मिळून जे माझ्यात आलेलं आहे. सो ती दोघं नंतर मग त्या कॉलेजमध्येच भेटली आणि मग त्यांचं लग्न झालं. सो त्यांचं म्हणायचं झालं तर त्यांचा स्ट्रगल खरं तर सांगण्यासारखं आहे. बिकॉज जेव्हा ते आले, माझ्या आईचे वडील खूप लहानपणीच वारले होते. सो त्यांना खूपच म्हणजे अगदीच म्हणू शकतो आपण डिफिकल्ट सिच्युएशन मधून ते वरती आलेले आहेत. सेम फॉर पप्पांची फॅमिली, बिकॉज नव्हतं चांगलं तेव्हा परिस्थिती. सो दोघांनीही जे उभं केलंय ते स्वतःच्या हिमतीवर केलेलं आहे. आज आमचं घर आहे किंवा गाडी आहे किंवा कुठलीही गोष्ट आहे हे त्यांनी सगळं स्वतः केलेलं आहे. कुठली आपण म्हणू शकतो वारस मध्ये जे आलेलं असतं ते कुठलंच त्यांच्याकडे नव्हतं. सो ते अगदीच सगळं फ्रॉम झिरो, फ्रॉम स्क्रॅच जे आपण म्हणतो ते त्यांनी बांधलेलं आहे. आणि तरी सुद्धा ते आता मला सपोर्ट, म्हणजे आपण म्हणतो ना हंबलनेस किंवा कुठली काही गोष्ट कुठली शिकण्यासारखी असेल तर ती त्यांच्याकडून आहे. सो त्यांची ती जर्नी बघून मला असं वाटतं की जर म्हणजे ते इतकं वरती येऊ शकतात, गावात त्यांच्या दोघांचं नाव एवढं आहे, तर मग नक्कीच मलाही करायला ते आवडेलच. नक्कीच नक्कीच. मॅडम, मला एक तुम्हाला विचारायचं वाटतं की आता फॅमिली आहे बरोबर, तुम्हाला सपोर्टिव्ह आहे, तुम्ही पूर्ण इंटरव्ह्यू मध्ये पूर्ण पॉडकास्ट मध्ये सगळं तुम्हाला पॉझिटिव्ह प्रयत्न केलं. पण अशा काही मुली असतील की त्यांना तुम्ही आता इंडियातल्या पण स्पर्धा केल्या, अब्रॉडच्या पण स्पर्धा केल्या, तुम्हाला त्या प्रतिस्पर्धी जवळपास आता एवढ्या स्पर्धा केल्या, 500च्या आसपास प्रतिस्पर्धी असतील, त्यातल्या काही मुली अशा असतील किंवा कारण आता जनरली आपलं असं ऐकायला येतं, इव्हन आपल्याला नाही तर मुलींना पण किंवा मग मुलांना पण घरचं टेन्शन वेगळं असतं, कारण स्ट्रेस या लेवलला जास्त वाढलेलं आहे, त्यामुळं नकळत चुकीचं पाऊल घेतलं जातं बरोबर. तर ते स्ट्रेस हँडल करताना काही मुली तुम्हाला दिसल्या असतील बरोबर, त्यांची तुम्हाला क्यू आली असेल नकळत, तर त्या बाबतीत तुम्ही कसं सांगशाल का तुमच्या पॅरेंटनी तुमच्यापर्यंत काही गोष्टी येऊन दिल्या होत्या का, किंवा मग जर दिल्या नसेल तर ते तुमचे संस्कार होते, आणि ज्यांच्यापर्यंत आले असेल तुम्हाला ज्यांची क्यू वाटली असेल त्या पॅरेंटसाठी किंवा त्या मुलीसाठी तुम्ही कसा मेसेज देशाल? ओके, सो माझ्या पेरेंट्सनी माझ्यापर्यंत येऊ दिला नाही, बट नक्कीच त्यांच्यासाठी ते खूप डिफिकल्ट होतं, कारण दोन वेगळ्या कल्चर्समधून ती दोघं आलेली आणि त्यांना समाजाने एक्सेप्ट करणं हे खूप महत्त्वाचं होतं पहिले म्हणजे. सो त्यांनी जी आधी गोष्ट केली ती होती स्वतःच्या पायावर उभं राहणं, स्ट्रॉंगली उभं राहणं आणि प्रूव्ह करणं की मी आता माझ्या स्वतःच्या पायावर इतकी स्ट्रॉंगली उभी आहे की मला कोणाचीही आता कोणी आलं तरी मला कोणी बॉदर करू शकत नाही किंवा कोणी म्हणू शकत नाही की तू हे कसं केलं. सो आपण आपल्या पायावर इतकं स्ट्रॉंगली उभं पाहिजे की आपल्याला कोणी येऊन म्हणणार नाही की काय केलं. आणि माझ्या पेरेंट्सनी ते केलं आणि त्यानंतर ते ॲटमॉस्फिअर कधी घरी आलंच नाही की लव्ह मॅरेज आहे किंवा दोन दुसऱ्या कल्चर्समधून लोक आली आहेत. कारण मी जेव्हा लहान असायचे तेव्हा मला मातृभाषा विचारली जायची तर मी गुजराती सांगायचे, कारण मला वाटायचं प्रत्येकाच्याच घरात मातृभाषा ही आईची वेगळी असते आणि वडिलांची, आणि मातृ म्हणजे आईची भाषा. मला असं वाटायचं आईची भाषा वेगळी असते आणि वडिलांची भाषा वेगळी असते. सो जे पण त्यांनी काही फेस केलं होतं ते एकदाही म्हणजे लहान असताना मला वाटलं नाही की अच्छा आई पप्पा ह्या गोष्टींथ्रू गेलेत किंवा त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टी ऐकायला लागल्या होत्या. आता मोठ्या झाल्यावर आपल्याला कळते की बापरे त्यांना एवढ्या गोष्टी फेस केल्यानंतर त्यांनी तो डिसिजन घेतला. आता मी त्या स्टेजला आले की एक 3-4 वर्षात माझंही लग्न होईल. सो मला कळते की काय काय गोष्टी फेस करायला लागतात समाजात. इट इज नॉट म्हणजे जरी पॉझिटिव्हिटी असली घरातून तरी समाजात सेम पॉझिटिव्हिटी असेल हे नसतं. आणि बऱ्याच मुलींचं असं होतं की घरातही नसते समाजातही नसते. सो जरी घरात पॉझिटिव्हिटी नसली तरी तुम्ही जर ठाम आहात तुमच्या मतावर की तुम्हाला हे करायचंय, सो ते तुम्ही एकदा करून दाखवायचं. तुम्ही पहिले तुमच्या पायावर उभं राहणं हे खूप महत्वाचं आहे. तुम्ही ते एज्युकेशन फील्ड पासून, जसं मी स्टार्ट केलं, आधी मी एज्युकेशन फील्ड झालं, मी जॉब केला, त्यानंतर मी हे प्रूव्ह करायला स्टार्ट केलं, तेव्हा समाजाने माझ्याकडे त्या नजरेने बघायला स्टार्ट केलं. कारण कितीही म्हटलं तरी कोपरगाव हे छोटं शहर आहे, त्याच्यामुळे जितकं थॉट प्रोसेस असलं पाहिजे लोकांचं तितके तिथे नसतं. सो घरातून जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम्स आहेत किंवा तुम्ही फेस करताय की तुम्हाला इकडूनही प्रेशर आहे, लोकांचंही प्रेशर आहे, दोन्ही प्रेशर तुम्ही घेऊन चालतायत, तर तुम्ही तुमच्यासाठी ठरवायचं आहे की तुमच्यासाठी काय इम्पॉर्टंट आहे, तुम्हाला प्रायोरिटी कशाला द्यायची. आणि जर तुम्हाला घरचं सुख बघायचं असेल तर तुम्ही आधी तेवढं मिळवणं गरजेचं आहे. कारण एक असतं ना की घरातली मुलगी काहीतरी नाव घेऊन आली आहे घरात, तर ते आपोआपच वातावरण बदलतं आणि आपोआपच सगळी खुश असतात. आणि बरं ती घेऊन आली आहे, आपोआप रिलेटिव्हजही म्हणतात, समाजही म्हणतात, अरे ही आमच्या गावाची मुलगी आहे, अरे ही आमच्या घरातली मुलगी, ही आमची शेजारची, मग सगळीच आपल्याशी गोड व्हायला सुरू होतात.
सो ते करणं महत्वाचं आहे, की तुम्ही स्वतःहून आधी प्रूव्ह करा की तुम्ही काय करू शकताय. मग तुमची घरची, तुमची समाजातली लोक, तुमची आजूबाजूची लोक, तुमची रिलेटिव्ह सगळी तुमच्याशी गोड होते. नक्कीच मॅडम, तुम्ही खूप छान मेसेज दिला सर्वांसाठी. मॅडम, मला खूप आनंद होत आहे की प्रेक्षकांना सांगायला की मॅडम जे आहेत बेस्ट टॅलेंट अवॉर्ड आणि क्वीन ऑफ द हार्ट्स हे सर्वोच्च 2 पुरस्कार आहेत, त्यामध्ये पण त्यांनी नावलौकिक मिळवलेला आहे. त्याबद्दल जरा काही सांगा मॅडम. हो, बेस्ट टॅलेंट म्हणजे मी जसं तुम्हाला सांगितलं, मी लावणी केली होती. सो आपला फोक डान्स जो आहे महाराष्ट्राचा, मला त्यांना सांगितलं होतं मी इंडियातून येते, महाराष्ट्रातून येते, ज्याचा फोक डान्स आहे लावणी आणि ज्याचा चस्का जो ऑडियन्सला धरून ठेवतो तसा डान्स फॉर्म मला करायचा होता आणि तो लावणीशिवाय दुसरा कुठला नसू शकतो. सो ती लावणी मी तिथे चंद्रावर परफॉर्म केलेली, ज्यात मला बेस्ट टॅलेंट भेटलं. म्हणजे 40 कंट्रीज मधून इंडियाचं टॅलेंट त्यांना बेस्ट वाटलं. सो ते बेस्ट टॅलेंट होतं. आणि जसं मी सांगितलं, मी तिथे लीडर म्हणली जायचे, कारण मी सगळ्यांना जाऊन एक्सप्लेन करायचे की काय सांगितलं किंवा हेल्प म्हणा कुठलीही गोष्टीची. म्हणजे असं नव्हतं की मला दाखवायचं होतं की मला करायचंय, ते आपोआपच माझ्याकडून होऊन जायचं. आणि ती लोक ती गोष्ट ऑब्झर्व करण्यात खूप प्रॉम्प्ट असतात, की कोण दाखवण्यासाठी स्माइल करते, कोण कॅमेरा आल्यानंतरच स्माइल करते, की कोण नॅचरलीच तसं आहे, हे ते पहिल्याच भेटीत ओळखतात. सो त्यांना त्या सगळ्या गोष्टी माहिती असतात. त्या गोष्टींमधून जर मला क्वीन ऑफ हार्ट भेटलंय, म्हणजे सगळ्यांच्या दिलाची राणी, तर मग नक्कीच म्हणजे आपण काहीतरी तिथे रिप्रेझेंट केलंय, सगळ्यांना मदत वगैरे केली, म्हणून मला तिथे क्वीन ऑफ हार्ट हा अवॉर्ड मिळाला. तुमच्या ह्या प्रवासामध्ये, एवढा मोठा प्रवास तुमचा अब्रॉड पर्यंत झाला, या पूर्ण प्रवासामध्ये तुम्हाला अनेक जण भेटले असतील, बरोबर? तुमची एवढी पॉझिटिव्ह एनर्जी आहे, तुम्ही सर्वांकडे पॉझिटिव्ह नजरेने बघता, तर तुम्ही त्यांच्याबद्दल काही सांगू शकता का? कसं राहील तुम्ही सांगा. नक्कीच. सो मला सुरू करायचं झालं तर मी प्रवास माझा एअर इंडिया पासून सुरू झाला, मुंबई एअरपोर्ट मधून. सो एअर इंडियाचा स्टाफ, कारण माझी पहाटेची फ्लाईट होती, तर तो स्टाफ खरंच खूप कोऑपरेटिव्ह होता, कारण मला कानाचा प्रॉब्लेम आहे, प्रेशर कमी झालं की माझं कानाचं दुखतं. सो दोन्ही वेळेस मी जेव्हा त्यांना सांगितलं होतं, त्यांनी माझी खूप चांगल्यापणे काळजी घेतलेली. त्यानंतर आम्ही लँड केलेलं डिवाल्युक्स हॉटेलमध्ये, जे बँकॉकचं आमचं फर्स्ट हॉटेल होतं. आम्ही 3 हॉटेल्समध्ये होतो, तर आमचं फर्स्ट डिवाल्युक्स हॉटेल होतं. त्यातले सगळीच जण, म्हणजे रिसेप्शनिस्ट पासून सगळी जण आमच्यासाठी इतकी छान होती, इतकी पॉझिटिव्ह होती. आणि तिकडे मला सांगायला आवडेल की तिकडे थाई कल्चर आणि इंडियन कल्चर हे खूप मॅच होताना आपल्याला जाणवतं. आणि तिकडे आपण जेव्हा बघतो की त्यांनी बघितलं, आता तिथे कसं होतं, प्रत्येक कंटेस्टंटला आल्या सॅश दिला जातो, ज्यावर त्यांच्या कंट्रीचं नाव असतं. सो मला इंडियाचा सॅश मिळालेला, आणि जेव्हाही त्या बघायच्या की इंडिया, तर ते लगेच ओ इंडिया, हाय बाय, हे स्वतःहूनच ते करायचे. सो त्यांच्याकडूनच ती पॉझिटिव्हिटी यायची की किती सुंदर आणि किती स्वतःहून बोलणारी लोक आहेत तिथे. सो त्यांचं ते होतं. सेकंडली आमचं टिनिडी ट्रेंडी म्हणून हॉटेल होतं बँकॉकमध्येच, टिनिडी ट्रेंडी म्हणून. सो तिथलाही स्टाफ खूपच सुंदर होता. आणि तिसरं सर्वात सुंदर हॉटेल म्हणजे मी आयुष्यात कधी गोल्फ क्लब बघितला नव्हता. गोल्फ कसं असतं, किती मोठा एरिया असतो, काहीच नाही. सो तिसरं आमचं टिनिडी गोल्फ म्हणून हॉटेल होतं, तेही खूप सुंदर. आणि त्यांचं विशेष हे की इतक्या लक्झरियस ट्रीटमेंट त्यांनी आम्हाला दिलेली, की त्यांनी हे लक्षात ठेवलेलं की प्रत्येक मुलगी ही त्यांच्या कंट्रीची डेलिगेट आहे, त्यांची कंट्री रिप्रेझेंट करते. सो तिला तितकं ऑनर, तितका रिस्पेक्ट आणि तितकी लक्झरी ही मिळालीच पाहिजे. सो त्यांनीही केलेलं. त्यानंतर म्हणायचं झालं तर माझे पूर्ण तिकडे ई प्लॅनेटची हेरिटेज पेजंट्सची टीम, मी सुरुवात करेल कॅमेरामॅन पासून, कारण सगळीच आम्ही उठल्या आमच्या समोर कॅमेराज असायचे, आम्ही पूर्ण दिवस कॅमेरा समोर असायचो. पूर्ण म्हणजे सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपण्यापर्यंत सगळ्या गोष्टी आमच्या कॅमेरावर रेकॉर्ड केले जायचे. आणि ती खरं तर गोष्ट सोपं नाही. कंटिन्युअसली उभं राहणं, कंटिन्युअसली कोणाला तरी शूट करणं, कॅन्डिड मोमेंट शूट करणं, आणि ते सगळेच फोटोज इतके सुंदर आलेत माझे. सो ते सोपं नाही. आणि ते सगळेच एकदाही इरिटेट नाही झाले आमच्याशी की बाबा का बरं हे कर. आणि बऱ्याचदा असं होतं की इतक्या मुली असतात, सगळ्यांना कोऑर्डिनेट करणं खूप अवघड होऊन जातं, बिकॉज 40 जणांचं जर तुम्ही टीम घेऊन चाललेत प्रत्येक जागी, तर प्रत्येक जणाचं काहीतरी बाईट घ्यायचंय. सो ते इतके प्रॉम्प्ट होते आणि ते सगळे इतके छान होते. एव्हरीबडी ऑफ यू वर सो गुड टू मी, टू एव्हरी वन ऑफ अस. आय वुड लाईक टू थँक ऑल ऑफ यू अँड आय लव्ह यू ऑल. ऑल्सो त्यानंतर आमचे जे टीम होती, तिथले जजेस होते, रॉजिन सर, संतोष सर, सुझॅन मॅम, किम, किको, लिझी, सगळे नॅशनल डिरेक्टर्स पण असतात तिथे. सो प्रत्येक कंट्रीजचे नॅशनल डिरेक्टर्स असतात.
सो जपानची किको होती, नेदरलँड्सची किम होती आणि पेरूची लिझी होती, आमच्या मृणाल मॅम होत्या, नेपाळच्या अनिला मॅम होत्या. सो अशा वेगळ्या वेगळ्या मॅम्स होत्या ज्या आपल्याला मुलींसारखं तिथे ट्रीट करतात. तिकडे आम्हाला असं वाटू दिलं नाही की तुम्ही घरापासून लांब आहात किंवा तुम्हाला सपोर्ट नाहीये. या सगळ्याच नॅशनल डिरेक्टर्स आपल्याला तिथे सपोर्ट करायला उभे असतात. आणि सेकंडली जे ऑर्गनायझर्स असतात ते स्टार्टिंगला तुमच्यासोबत अगदी म्हणजे मी हा फरक बघितला की स्टार्टिंगला ते आमच्याशी ॲज अ कंटेस्टंट, ॲज तिकडे परफॉर्मर म्हणून तुम्ही गेलाय तसे तो आपल्याशी वागतात. आणि जसं तुमचं क्राउनिंग होतं, सो आम्हाला क्राउनिंग नंतर आणखी एक दिवस असतो, सो जसं आपलं क्राउनिंग कम्प्लीट होतं ते तुमच्याशी इतकं प्रेमाने आणि इतकं सुंदर बोलतात की ते अगदी शिफ्ट असतो. सो ते त्याच्यातून त्यांचं प्रोफेशनलिझम कळतं की हो बाबा हे कंटेस्टंट्स होते तर आपण इतकं फ्रेंडली त्यांच्याशी व्हायचं नाही. पण जसं ते कंटेस्टंट्स झाले आणि ते विनर्स झाले, दे आर नाव पार्ट ऑफ आवर फॅमिली. कारण आता आम्ही त्यांच्या क्वीन्स आहोत. टॉप 3 जसं पेरू आहे, फिलिपिन्स आहे आणि इंडिया आहे. सो हे तिन्ही कंट्रीज त्यांच्या क्वीन्स आहेत, ज्या आता 2025चे जितके पार्टिसिपेंट्स असतील त्यांच्यासाठी प्रमोशन किंवा त्यांना आणण्यासाठी आम्ही आता खूप जास्त जिद्द करू की या तुम्ही या पेजंटमध्ये. सो त्यांना माहिती आहे, सो त्यांचं बिहेवियर आणि नॉट जस्ट त्या गोष्टीसाठी, ओव्हरऑलच त्यांचं बिहेवियर आमच्यासाठी इतकं सुंदर होतं. म्हणजे प्रत्येक वेळी रॉजिन सर जे आहेत ते स्पेशली ते पटकन स्माईल करत नाहीत कोणाकडेच, पण जसं ते झालं आणि त्यांनी सर्वात जास्त माझ्या म्हणजे स्माईल करायला स्टार्ट केली. सो मला तो वेगळा कॉन्फिडन्स आला होता कि आप मेरे पास देख के स्माइल कर रहे थे एंड दैट रियली रियली मोटिवेटेड मी, रोजन सर. सो थैंक यू फॉर दैट. एंड संतोष सर, आप तो पहले से ही बहुत ज्यादा वार्म थे. ये दोगे ही नेपाल से है. सो आप दोनों ही मतलब पहले से ही हमसे बहुत ज्यादा वार्म थे और हमारे लिए सपोर्ट किया. सो उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच. पूरा प्रोग्राम, पूरा कंटेस्ट, मतलब जो भी था कॉन्टेस्ट, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, हमको बहुत लग्जरी मिली. एंड सुजान इज़ फ्रॉम मलेशिया. So thank you so much, Suzanne, and we love you. Everybody, all the contestants love you. And तसंच मी सांगायला जाईल, सगळे नॅशनल डिरेक्टर्स आहेत. किको आहे, किम आहे, मृणाल मॅम, अनिला मॅम, लिझी मॅम, everybody, all of you are so sweet, so loving to us, and you all treated us like your daughters. We were so happy with all of you, and thank you for supporting us everywhere. आणि शेवट म्हणायचं झालं तर ऑडियन्स, जे पण इथून मला सपोर्ट करत होते, जे पण तिथे बसून मला सपोर्ट करत होते, तो सपोर्ट पण खूप महत्त्वाचा होता. सो थँक्यू सो मच. मला इथून तिथून सगळीकडून खूप सपोर्ट आणि खूप ब्लेसिंग्स दिल्याबद्दल. तीच कामी आली आहेत आणि मी जस्ट माझ्यासाठी नाही तर इंडियासाठी ही ग्लोरी आणली. बरं, स्पर्धक बद्दल काही बोलता? हो, स्पर्धक बद्दल तर नक्कीच मला बोलायला आवडेल. Everybody, hi, how are you all? And I miss you all so much. I hope that we all meet soon and in other pageants too. And wherever I come to any of your places, let's meet, let's have fun. Peru and Kenny, obviously we'll have fun, but all of you, I love all of you. You all were so sweet to me, and I really, really want to get back to you all. Again, thank you, love you. मॅडम, आपण आलात नोटा टॉक्स परिवाराला एवढा वेळ दिलास त्याबद्दल खूप खूप आभारी आहे. थँक्यू सो मच मला बोलवल्याबद्दल आणि हे सुंदर प्रश्न विचारल्याबद्दल. कारण मलाही बरंच वाटत होतं की ह्या मुलींना, म्हणजे माझ्या गावातल्या मुलींना किंवा आजूबाजूच्या परिसरातल्या मुलींना हे कळणं खूप खूप महत्वाचं होतं की कसं पुढे जायचं. आणि तुम्ही तुमचंच नाही तर भारताचं, तुमच्या घरच्यांचं, तालुक्याचं आणि भारताचं नाव पुढे नेऊ शकताय तुमच्या स्वबळावर. सो ते नक्कीच कोणीही करायला आवडेलच आणि करायलाच पाहिजे. ओके, धन्यवाद मॅडम. थँक्यू.